is very important in every institution. Therefore, stand for prayer. No, found it. Last but not the least, I welcome all the beautiful students who are going to perform at this event. I'm sure that everyone present here, you will have a memorable time. Once again, we welcome you all on behalf of our school's management.
Good morning to all. My name is Bhavna. I stay in UKG School. Praise Maharashtra. Good Vidarbha. Thank you. Good morning to all. My name is Rene. I am studying UKG School. State name is Meghalaya. Name is Kalaman. Good morning to all. My name is Rene. I am studying UKG School. My state name is Rene. My school name is Kalaman. Thank you. Good morning to all. My name is Saitani. I am studying UKG School. My state name is Nagaland. My full name is Govind Babu. Thank you. Good morning to all. My name is Surani. I am studying UKG School. State name is Rajasthan. Rajasthan Thank you. Wow! Give a big round of applause to them. Hello friends, India is a big country with 28 states and 8 union territories. Each state is special and has its own language, food, costumes and festivals. Let's celebrate our difference and be proud of who we are. Now our foundation students are going to tell about our Indian states and capitals. Thank you. Coming from Tamil Nadu, our capital is Chennai. Thank you. Hi, we are coming from Kerala. Our capital is Trivandrum. Thank you. Hi, we are coming from Arunachal Pradesh. Our capital is Itanagar. Hi, we are coming from Assam. Our capital is Dispur. Thank you. Hi, we are coming from Bihar. Our capital is Patna. Thank you. Hi, we are coming from Goa. My capital is Manali. Thank you. Hi, we are coming from Kolkata. Our capital is Dehradun. Thank you. Hi, we are coming from Gujarat. Our capital is Gaziantep. Thank you. Hi, we are coming from Manipur. Our capital is Imphal. Thank you. Hi, we are coming from Haryana. Our capital is Chandigarh. Thank you. Hi, I am coming from Himachal Pradesh. My capital is Shimla. Thank you. Hi, my name is Chandra Kastus. I am coming from Tripura. My capital is Nalanda. Thank you. Hi, I am Neetu Rukmina. I am coming from Rajasthan. My capital is Jaipur. Thank you. Hi, my name is Neetu Pala. I am coming from Nagaland. My capital is Kolkata. Hi, my name is Nabil. I am coming from Nanjangud. My capital is Goa. Thank you. Hi, my name is Shivasankar. I am coming from Maharashtra. The capital is Mumbai. Thank you. Hi, my name is Kesha. I am coming from Mizoram. My capital is Nagaland. Thank you. Hi, I am Misra. I am coming from Kerala. My capital is Shillong. Thank you. Hi, my name is Puri Kanya. I am coming from Uttar Pradesh. My capital is Lucknow. Thank you. Hi, my name is Dori Manju. I am coming from Government State. My capital is Kanpur. Thank you.
भाषा तेलुगु धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम मुथुवन सवेल। मैं झारखंड की आता हूँ। राजधानी रांची है। मैं भाषा हिंदी है। सबको सबा बहार। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं जम्मू कश्मीर से आ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट मोहम्मद साइन है। मेरी जबान उर्दू है। शुक्रिया। मेरा नाम शेख है। मैं राजस्थान से हूँ। मेरी राजस्थानी देवपुर है। मेरी भाषा हिंदी है। అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు కేఎస్ తరుణ్. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వస్తున్నాను. రాజస్థానీ హైదరాబాద్. నా భాష తెలుగు. ధన్యవాదాలు. सभी को सुप्रभात. मेरा नाम अंजलि है. मैं उत्तराखंड से आता हूँ. मैं राजस्थानी देहरादून से. मैं भाषा हिंदी और संस्कृत है. धन्यवाद. सभी को सुप्रभात. मेरा नाम मेरी राजस्थानी रायपुर की. मेरी भाषा धन्यवाद. सभी को सुप्रभात. मेरा नाम आनी सिन्हा है. मैं बिहार से हूँ. मैं राजस्थानी पाठा हूँ. मेरी भाषा हिंदी है. Good morning everyone. My name is Sarvini Singh. I am coming from Nepal. My capital is Shillong. My language is Hindi. Thank you. Good morning to all. My name is Kara. I am coming from Arunachal Pradesh. My capital is Ittangan and my language English. Thank you. सभी को सुप्रभात. मेरा नाम आना फर्नांडिस है. मैं हिमाचल प्रदेश आता हूँ. मैं राजस्थानी शिमला है. मेरा भाषा हिंदी है. धन्यवाद. Good morning to all. My name is Smita. I am coming from Nagaland. My capital is Kohima. My language is English. Thank you. Good morning to all. My name is Suprita. I am coming from Mizoram. My capital is Hyderabad. My language is Mizo and English. Thank you. सभी को सुप्रभात. मेरा नाम गीता सिंह है. मेरा नाम है राजस्थान है. मेरी भाषा हिंदी है. धन्यवाद. Good morning to all. My name is Ankita. I am coming from Tripura. My capital is Samakala. Language is English. అందరికీ శుభోదయం. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಾ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सारियानो सोचते हुए मेरा नाम चंद्र है. मैं पंजाब का आया है. मेरी राजधानी चंडीगढ़ है. मैं भाषा कन्नड़ है. धन्यवाद. Thank you. Good morning everyone. We are delighted to extend a very hearty welcome to everyone present here. On this day of social club activity days, we are here to celebrate the event. This day gives the message of solidarity and developed patriotism to all. Now I am going to tell the diversity of India. India is a diverse country with many languages and cultures. India is a subcontinent home to over 100 languages, over 700 different tribes and major religions in the world. So I am proud to be an Indian. Thank you.
पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर हर तरह के लोग रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम संदेश की लोग रहते हैं। हमारी संस्कृति ही हमें एकता और शिष्टाचार कायम रखती है। भारत माँ का मान सम्मान बनाए रखती है। Now I will Dr. B. Billy Graham to give away the speech. Good morning, everyone. Fantastic. So we are celebrating the Republic Day, which we are supposed to celebrate on 26th, because it was on Sunday, so we are doing it today. And we are truly honored to have our respected DSP sir, Mr. Shantamurthy. He has come to our island to be a great blessing to our island. So today we are honored to have him with us. Let's clap our hands and invite him in our studio. Good morning to all. No sound. Okay, good.
இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து காலேஜில் தான் பாஸ் பண்ணார். நான் கோயம்புத்தூர் தான் அங்கே வந்துருந்தேன். இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்களோட ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் கட்டாயம் கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி டெப்டி சிஎம் ப்ரோக்ராமாக இருக்குது. இருந்தாலும் அதையே விட்டுட்டு நம்ம குழந்தைங்க கட்டாயம் நான் கலந்துக்க சொல்லியிருந்தேன். கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த அருமையான இந்த நல்ல ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன அழைப்பு கொடுத்து கலந்துக்க சொல்ல நம்மளுடைய பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் குழந்தைகளுடைய பேரண்ட்ஸ் மற்றும் இந்த பள்ளியின் தாளாளர்கள் கீழ்நிலை பணியாளர்கள் வரை உள்ள அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களது ராமேஸ்வரம் காவல்துறையின் சார்பாகவும் எங்களது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சார்பாகவும் எங்களுடைய முதல்வர் வணக்கத்தை தெரிவித்து வணக்கம். சார் சொன்னாலே இப்போ 26 ஆளுங்களால ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்க முடியல, அதுக்காக நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கணும்னு சொன்னார். கண்டிப்பாக வந்து அன்னைக்கு வைக்கணும், இன்னைக்கு வச்சு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்கும்போது எவ்வளோ நல்லா வண்டர்ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் அந்த ப்ராக்டிஸ் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த பயிற்றுனர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வார்த்தை தெரிவித்துக்கிறோம். அதே போல் நம்மளுடைய குழந்தைகளின் எதிர்கால கனவை காண்பதற்காக வந்து அமர்ந்துள்ள மதிப்பிற்கும் கண்ணியத்திற்கும் உள்ள நமது பெற்றோர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, குழந்தைகள் வந்து நம்ம எதுவுமே இதை படிக்கணும் அது படிக்கணும் சொல்லி கட்டாயப்படுத்தாமல் கம்பல் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு படிப்பில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர், என்ஜினியர், கலெக்டர், லாயர், ஜட்ஜ், அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கு என்ன துறையில டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு போகணும். நான் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து படிப்பை தெரியக்கூடாது ஒன்று. ரெண்டாவது, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஸ்கூல் சேர்த்துக்காங்க எல்லாமே டீச்சர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க, பிரின்சிபல் பார்த்து நம்ம ஃபீஸ் கட்டுறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை வச்சுக்கோங்க, அது கிடையாது. தயவுசெய்து வார்த்தைக்கு ஒரு முறை வந்து குழந்தைகளை கண்காணிக்கணும். இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் இந்த நெட்ல கம்ப்யூட்டர் செல்போன்ல வந்து குழந்தைகள் கெட்டுக்கொள்வதற்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம் இருக்கு. அதே ஒரு நல்ல நாலேஜ் வளர்க்கிறதுக்குண்டான சான்ஸும் நெட்னால கம்ப்யூட்டர் செல்போனால அதுக்கு ஈக்குவலா கெட்டுக்கொள்வதற்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. பார்க்க நிறைய பேப்பர்ல நியூஸ்ல பார்ப்பீங்க, சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் வந்து தலைமாறி போட்டுருக்காங்க. சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால தயவு செய்து அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை கண்காணிக்கணும். அட்லீஸ்ட் மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த பள்ளி அந்த நம்ம குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய கிளாஸ் டீச்சர்ஸ், ஹெட் மாஸ்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம குழந்தைகளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது பார்க்கணும், விளையாட்டுத்துறையில் எப்படி இருக்காங்க, படிப்பில் எப்படி இருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்காங்க கண்காணிக்கணும்னு சொல்லி வேண்டி, மேலும் மேலும் எதிர்காலத்தில் இதற்கு குழந்தை செல்வங்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் நினைத்தவாறு இறைவர்களால் நினைத்தவாறு, அதாவது என்னென்னவாக நினைக்கிறார்களோ பெற்றோர்கள் அது மாதிரி குழந்தை செல்வங்கள் அவருடைய பெற்றோருடைய கனவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த நல்ல நாளில் நல்ல ஃபங்க்ஷன் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த பள்ளியின் நிர்வாகத்தினருக்கும் மற்றும் அனைத்து இங்க கூடியுள்ள அனைத்து நல்ல உள்ளவர்களுக்கும் என்னுடைய மனதார வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் நன்றி வணக்கம். Thank you so much, sir, for your wonderful and useful message. Good morning. So we are celebrating the 26th January program today. நம்ம இந்திய தேசம் ஆனது ஆங்கிலேயருடைய கையிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்று இந்திய தேசத்தை முழுமையாக கான்ஸ்டிடியூஷனை கையில் எடுத்து இந்தியர்களால் ஆளப்பட்ட அந்த நாளை நினைவு கூறுவதற்காக தான் நான் இந்த ரிபப்ளிக் டேயை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ நான் என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது நம்முடைய நாடு மிகுந்த பின்தங்கிய ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த காலத்தில் இருந்தது. 1979 நம்முடைய முதல் ராக்கெட்டு விண்ணை நோக்கி பறந்து செல்வது 1979. அது வரைக்கும் நம்முடைய இந்தியர்கள் மற்றவங்க விடுற ராக்கெட்டை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கு அது மாறி ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம பேப்பர்ல பார்த்தோம் 100 ராக்கெட் விட்ட டே வந்து போன வாரம்
India வந்து ராக்கெட் விட்டது. Nobody is traveling for it. Got a great achievement. We started with one rocket in 1979 and just last week it was 100 rockets. Now other countries are asking us to send their satellite through our rocket to the space. So what I'm trying to say is our Indian technology now has come to the world platform to truly achieve great things to the heights. So the next generation is you. நீங்க தான் இனி அடுத்த ஜெனரேஷன். இந்த ஜெனரேஷன் வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்தா உங்களுடைய ஜெனரேஷன்ல you can really achieve far more greater things. So நம்முடைய பள்ளி எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சவனா இந்த ஐலண்ட்ல கடந்த வருடம் நம்ம தான் 10th நம்முடைய பேட்ச் வந்து ஐலண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருந்தாங்க. அதே போல தொடர்ந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆர்வத்தோடு படிக்கிறார்கள். இனி அடுத்த இந்த வருஷத்துல அதே போல நம்ம அதை விட அதிகமான காரியங்கள் எடுக்க போறோம். நம்முடைய ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. 400 மீட்டர் ட்ராக்கோட சேர்ந்து உள்ள நம்முடைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதுபோல இன்னொரு 1 or 2 monthsக்குள்ள நம்ம ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற ரோபோ ஏஐ டீச்சர் வர போறாங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கூல்ல வர போறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அநேக நல்ல நல திட்டங்களை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக இந்த தீவுக்காக நம்ம அர்ப்பணித்திருக்கிறோம். தொடர்ந்து சார் நமக்கு சொன்னது போல பேரண்ட்டுடைய முழு சப்போர்ட். நம்ம படிப்பு மட்டுமல்ல, கேரக்டர் அலாங் வித் நம்முடைய எஜுகேஷன். எக்ஸலன்ட் இன் கேரக்டர், எக்ஸலன்ட் இன் எஜுகேஷன். இது நம்முடைய காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது. இதற்கு என்னுடைய பெற்றோர்கள் மிகுந்த சப்போர்ட் தர வேண்டும். இதை மிக அருமையாக எடுத்து செல்கிற நம்முடைய பிரின்சிபல் மேடம் மற்றும் நம்முடைய எல்லா ஃபேக்கல்டிஸ், உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அதுபோல ஒரு தவறான ஒரு செய்தியானது வாட்ஸ்அப்ல உள்ள பரவிட்டு இருக்கு. நேற்று சிஓட்ட நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். பிரைஸ் கிங்னு சொல்லி அதை நாங்கள் சாரத மாற்றி உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அதுல பணம் கேட்கறாங்க, ஓடிபி கேட்கறாங்க அப்படிதான் சொல்லி ஒரு ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன். அது வேற ஏதோ மாவட்டத்தில் உள்ள செய்தி. அதை மாற்றி கிரைஸ்தகிங்கன்றத நம்ம குரூப்ல அனுப்பியிருந்தாங்க. நேற்று நைட்டு சார் 9 மணிக்கு பேசி அதை அவங்க மாற்றி அனுப்பியிருக்கிறார். ஸோ இன்றைக்கு உங்களுடைய குரூப்ஸ்ல நம்ம திரும்ப அந்த செய்தி அனுப்பிவிடுவோம். நம்ம எப்போ இந்த ஃபேக் செய்திகள், இந்த மாதிரி உள்ள ஃபோர்ஜரி, ஸ்கேம், இதெல்லாம் நம்ம பிசினஸ் கிடையாது. We are clean and neat people. நம்ம ஜெனுவனாக காரியத்தை செய்வோம். ஸோ இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிறீங்க. எந்த விதத்துலையும் சீட்டட் ஆகி நீங்கள் டிசீவ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் நம்முடைய பள்ளிக்கு தருகிற மிகுந்த சப்போர்ட்டுக்கு மிகுந்த நன்றி. அதோட பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். ஸ்கூலுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விழிப்புணர்வு சொல்லுங்க. காவல்துறை சார்பாக இப்போ சமீப காலமாக வந்து சிபிஐ பேசுகிறோம். இதில் வந்து அரசு பண்ணிடுவோம். நீங்கள் வந்து இது மாதிரி தப்பான வந்து நெட் பார்த்துருக்கீங்க, உங்களை வந்து நாங்கள் சிபிஐ அரெஸ்ட் மாதிரி நிறைய வந்து ஏமாற்றிட்டு அதில் நிறைய பணத்தை இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்கெட் இருந்து பேசுகிறோம், நாங்கள் சிபிஐ இருந்து பேசுகிறோம், உங்களை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னாக்க நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வந்து ஃபேக் கால் வரும். அதெல்லாம் அப்படி வந்து தயவுசெய்து யாரும் ஏமாற வேண்டாம். நீங்கள் ஜஸ்ட் நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலீஸில் நீங்கள் தகவல் கொடுத்தா போதும். அது சைபர் கிரைம் மூலிமா நாங்கள் பார்க்குவோம். ஒன்று. ரெண்டாவது, எவ்வளோ வந்து நம்ம விளம்பரம் பண்ணாலும் ஓடிபி நம்பர் கேட்குறாங்க. ஆர்வப்படாத படித்தவங்களே நிறைய படித்த நல்ல வேலைகளோட அந்த ஓடிபி நம்பர் வந்து திடீர்னு வந்து 5,000 படிச்சு 1 lakh படிச்சு சொல்லிட்டு வராங்க. அதாவது எந்த பேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் கூட வந்து எந்த ஓடிபி நம்பர் கேட்கறது ரைட்ஸில் ரூல்ஸ் கிடையாது. அப்படி யாராவது கேட்டால் நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து நீங்கள் தகவல் இன்டிமேட் கொடுத்தா போதும். நீங்கள் நேரில் கூட ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஃபோன் போய் தகவல் பண்ணுங்க. குழந்தைங்க ஃபோன் எடுத்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு உங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் சொல்லி பேசுவாங்க. நம்ம குழந்தைங்க ஆர்வப்படாத மேனேஜர் கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் நம்ம ஏடிஎம் கார்டு சீக்ரெட் இதெல்லாம் தயவு செய்து கொடுக்க வேண்டாங்க. நிறைய வந்து இப்போ வந்து இன்டர்நெட் கால் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, பப்ளிக்கு படிச்சவங்க படிக்க எல்லாரும் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. எந்த ஒரு கால்ஸ் வந்தாலும் சரி, நாங்கள் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணி சொல்லி இருந்தாலும் சரி, எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை. நேரஸ்ட் போலீஸ் தகவல் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எந்த ஆன்சர் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் மிரட்டாங்களோ அது வந்து பயப்பட தேவையில்லை. அதனால அது ரொம்ப விழிப்புணர்வு இருக்குது. டெய்லி பல கோடி மக்கள் வந்து
பல கோடி எழுத்துருக்காங்க இந்தியாவில். டிஜிட்டல் கிளாஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு உடனே பயன்படுறாங்க. ஒரு நாள் நம்ம நமக்கே தெரியாமல் என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம் தெரியாது சொல்லிட்டு. அதனால அதை போய் சிஸ்டமெல்லாம் மாற்றிக்கலாம் சொல்லிட்டு காவல்துறை சார்பாக அதை கேட்டுருக்கோம். என்ன இது? வரவேண்டிய வந்தியத்தேவர் இன்னும் வரவில்லை. இதோ வந்துவிட்டே நடந்தே. ஓட பேரரசான இளவரசருக்கு வணக்கம். வானரத்து வீரனே, வந்தியத்தேவனே, வருக வருக. உன் மனமால் சோழ நாட்டிற்கு நலம் வேண்டி தருக. உன்னிடம் இரு ஓலைகள் தரப்படும். ஒன்றை என் தந்தையிடமும் மற்றொன்று என் சகோதரி குந்தவையிடமும் நீ சேர்க்க வேண்டும். உன்னிடம் தரும் ஓலையில் சொல்லப்பட்ட செய்தியும் மிக மிக ரகசியமாக இருக்க வேண்டும். உத்தரவு அரசே. வீராதி வீரர் சூராதீஸ்வர் பாண்டிய படைகளை வீரவாள் கொண்டு தாக்கி வேதத்த வீர கலாபர் 24 யுத்தக்களத்தில் 64 விழுப்புண்களை தேசத்தில் தாங்கிய திருமேயார் சோழ நாட்டு தனாதிகாரி இறையதேவர் பெரிய பழு வேட்டரையர் வருகிறார் வருகிறார் பரா பரா பரா. அங்கே ஏதோ முரசு வடிக்கும் சத்தம் கேட்கிறதே. அடியாரே, எங்கே செல்கின்றன? யார்? உன் பெயர் என்ன? என் பெயரா? வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன். நான் காஞ்சியிலிருந்து வருகிறேன். தந்தையை சுற்றி பார்க்க ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கிறேன். தந்தையை சுற்றி பார்க்க என்ன இருக்கிறது? சோழனுடைய மூத்த மகனான ஆதித்த கரிகாலன் காஞ்சியில் பொன்மாளிக்கு கோபமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இளைய மகனான அருள்மொழி தேவர் இலங்கையில் யுத்தத்தில் கொண்டிருக்கிறார். மாமன்னர் சுந்தரசோழர் உடல்நல குறைவால் தடுப்புப்படுத்தியாக கிடைக்கிறார். அந்த மனசலவன் பெரிய பலவர் நந்தகிரியிலும் இளம் மந்தியை திருமணத்தை கொண்டு மாநாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது சொல், இந்த ஊர்வலத்தில் இருப்பது யார்? அந்த அரசியாக இருக்க வேண்டும். அது உறுதி இல்லை. உறுதி பல்லக்கை நான் வெகு நேரமாக பார்த்தேன். அது சிவந்த வடைகளத்தை பார்த்தேன். பார்த்தவுடனே பெண்ணென்றே முடிவு செய்திருக்கிறாயா? நாகரிகம் என்ற பெயரில் ஆண்களும் கையில் வளையல் அணிகிறார்கள், காலில் கம்பல் அணிகிறார்கள். சில முட்டாள்கள் மூக்குத்தி கூட அணிகிறார்கள். பெரிய பழுவேட்டரையர் எங்கே செல்கிறார்? கடம்பூர் மாளிகையில் மாமரம் விருந்து உபச்சாரம் நடைபெறுகிறது. அப்படியானால் இன்று இரவு விருந்து கடம்பூரில்தான். அரசின் கற்பனை வழிதானே கலந்து கொள்கிறீர்கள் என்று ஊரெல்லாம் கூறுகிறார்களே. அந்த மரம் செல்ல வேண்டிய மூன்று வந்தற்கு இந்நாள்
வேறையா உங்கள் சித்திரம் கலங்கிய புத்தகம் இடப்படையின் நன்மைதான் ஊரெல்லாம் என்று பேர் பெற்று சீர் பெற்று நிற்கிறதே. வணங்க முடியாது, எனக்கே அறிவில்லையா? அவரவர் எண்ணம் போல்தான் அவரவர் கற்பனைகளும். 3 பட்டத்தின் வருத்தத்தை முடிவில் அறிக்கிறேன். அடுத்து பட்டத்துக்குரியவர் யார் என்று முடிவெடுக்கலாமா? தங்களின் முடிவுதான் என்ன? மாவீரர் கண்டராதித்தர் அவர்கள் வீரமகத்தில் 24 ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டது. அந்த மாவீரரின் மரணத்தை மனதில் இருக்கும் மதுராந்தகன் தான் அடுத்த பட்டத்துக்கு வர வேண்டும். அதற்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு. ஆனால் அன்று அவருக்கு அந்த உரிமை வளரவில்லை. அதை நாம் இன்று வளர்ப்போம். மதுராந்தகனை அடுத்த சோழமன்னன் என்று பட்டமிடுவோம். இதுவே எனக்கு இறுதியான உறுதியான முடிவு. தங்களின் முடிவு இருக்கட்டும். இதற்கு மதுராந்தகன் சம்மதிப்பாரா? குகையில் இருந்து புலி வருவதை போல், கூட்டில் இருந்து பறவை வெளிவருவது போல், மேகத்திலிருந்து மின்னல்கள் வெளிவருவது போல், இந்த சிங்கையில் இருந்து சிங்கம் வெளிவரும் நேரம் இருக்கிறது. சிங்கமே வெளியே வா. வணங்குகிறேன். எனக்கு இந்த வரவு ரகசியமாக இருக்கும் பொருட்டு பெரிய பழுவேட்டரையர் அவர்கள் என்னை இந்த ஊர் பள்ளத்தில் அழைத்து வந்தார். சந்தேகம் தீர்ந்ததா? உமக்கு சந்தேகம் தீர்ந்ததா? மன்னிக்க வேண்டும் அரசரை, மன்னிக்க வேண்டும். மதுராந்தகரை வாழ்த்து வாருங்கள், அனைவரும் உணவு வருவார். மன்னா வணங்குகிறேன். இந்தார்கள் ஓடி அழகோவியமான நான் கட்டியிருக்கும் பொன்மாளிகையை காணவும், நான் அங்கேயே இருக்கும்படியாகவும் என்னை காணிக்கு வரும்படி ஆதித்த கரிகாலன் அன்பு கட்டளை செலுத்தினார். எனக்கும் பொன்மாளிகையை காண அளவிட முடியாத ஆசைதான். ஆனால் என்னால் இயலுமா? என் தேவனை என்ன கொடுக்குமா? இயலாது, நிச்சயம் இயலாது. மந்திரியாரே, நான் எழுதுவதாக கரிகாலனுக்கு ஒரு ஓலை ஒன்று எழுதுங்கள். கரிகாலனை இங்கே உடனே வர சொல்லுங்கள். அரசே, வடக்கு திசையின் தலைவர்களின் முற்றுகை பலமாக உள்ளது. இளவரசரும் காங்கியை விட்டுவிட்டு தஞ்சைக்கு வந்துவிட்டால் அது எதிரிகளுக்கு அல்லவா சாதகமாகிவிடும். பாட்டனாரும் மலையமானும் காசிவேந்தரும் காந்தியில் இருக்கும் போது கவலைகளுக்கு இடமேது. காலந்தவா, உடனே ஒரு ஓலை ஒன்று எழுதி வா. உத்தரவு. ஆதித்ய கரிகாலனும் எனக்கு கொடுத்த ஓலையை அரண்மனையில் பலர் கேட்டும் தரவதற்கு நான் அரசரிடம் நேரடியாக சமர்ப்பிப்பேன் என்று நீ கூறியவிடவும் உன்னுடைய நேர்மையும் நெஞ்சுறுதியும் துணிவும் என்னை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. நம்பிக்கையின் நாயகனே, இன்னும் சில நாட்கள் என் அரண்மனையில் தங்கி இருக்கும்படி நான் உனக்கு உத்தரவிடுகிறேன். நன்றி அரசே. தம்பி காரணமா வாழ்வதா? இன்று உனக்கு என்ன ஆயிற்று? நான் வருவதை பார்த்து விழி வைத்து வரவேற்கும் நீ இன்றைய தினம் மறந்துவிட்டாயா? உன் முகம் வாட்டம் கொண்டிருந்த காரணம் என்ன? சக்கரவர்த்தி உடல்நிலையில் ஏதேனும் பின்னணிவு அடைந்ததா? அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அண்ணா. அவரை குறித்தல் ஆதித்த கரிகாலன் அரசவையில் ஒருவன் காஞ்சியில் இருந்து வந்துள்ளான். அவன் கையில் 2 ஓலை இருந்தது. ஒன்று நம் சக்கரவர்த்திக்கும், மற்றொன்று சுந்தரதேவிக்குமா. என்ன ஓலையுடன் கோட்டைக்குள் வந்தான்? சரி, ஓலை என்ன செய்தி? பெரிதாக செய்தி ஒன்றுமில்லை அண்ணா. சக்கரவர்த்தியை காஞ்சிக்கு அழைத்திருக்கிறான். ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தர தேவிக்கு கொடுத்த ஓலையில் என்ன செய்தி? அதை பார்க்க மறுத்துவிட்டான். மறந்துவிட்டான்? சொல்வதற்கு உனக்கு வெட்கமாக இல்லை? உன்னை மீறி ஒருவன் கோட்டைக்குள் எப்படி நுழைந்தான்? வேடிக்கை பார்த்துவிட்டாயா? ஆமாம், வேறு வழியில்லை. காரணம், அவன் கையில் ஒரு முத்திரை மோதிரம் இருந்தது. முத்திரை மோதிரமா? தம்பி, இது என்னவோ சூழ்ந்திருக்கிறது. நான் யாருக்கும் முத்திரை மோதிரம் பழகவில்லை. தாங்கள் பழகவில்லை என்றால் இப்படித்தான் கடந்திருக்க முடியும். உங்கள் அன்பிற்குரிய நாயகி கொடுத்திருப்பார்கள்.
பெற்று வளர்த்தால் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டேன். ஆமா, இவர் பெயர் சோழ நாட்டு இளவரசி சுந்தர சோழனின் திருமகள் ஆதித்த கரிகாலன் தங்கை அருள்மொழிவர்மனி அருமை அக்கா. நான் தான் சுந்தரவேலி. இதேதான் கூறிவிட்டார். சரி, அது இருக்கட்டும். இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் தங்களுக்கு இந்த ஓலையை கொடுத்து அனுப்பினார். நான் விடை தெரிவித்தேன். சற்று பொறுங்கள், உங்களிடம் மிக முக்கியமான பொறுப்பை நான் ஒப்படைக்கப் போகிறேன். சரி, அதுவும் என் பாக்கியம் தான். தாங்கள் தரும் மறு ஓலைக்காக நான் காத்திருக்கிறேன். இது மறுமொழிகள் முதலோடு அதுவும் காஞ்சிகள இலங்கைக்கு. இலங்கைக்கா? ஆமாம், நான் அருள்மொழிவர்மனுக்கு தாமதிக்காமல் இலங்கைக்கு செல்லுங்கள். நான் விடை தருகிறேன். வாழும் இடம் தந்தை அரண்மனை. உங்கள் தந்தைக்கு வருகிறார். வருகை இளவரசியே, உங்கள் வருகையால் தஞ்சை கோட்டை அழகாயிருக்கிறது. தஞ்சை கோட்டையில் தான் மொத்த அழகையும் சேர்த்து வைத்துள்ளதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். சேர்த்து சிறையில் வைத்துள்ளார்கள். சிறையா? ஆளுக்கு அருமையை வைத்திருப்பதாக சொன்னார்கள். பொன்தான், கொஞ்சம் மூத்த பொன். பழைய பொண்ணுக்கு மதிப்பு இல்லை. பொன்னை திருட்டு போட்டாலும் விலகு விலகுதானே. அந்த வேலை சாமி நம் கையில் தானே இருக்கிறது. இளவரசியிடம் பேசி வெல்ல முடியுமா? என் ஆசிரியர் சோழன் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலனின் தம்பி அருள்மொழி தேவரை வணங்குகிறேன். பார்த்திவேண்டா, ஆகர்கினியரே, என்ன இருவரும் இலங்கைக்கு பயணம்? அருகில் இருக்கும் இந்த வீரர் யார்? இளவரசை வணங்குகிறேன். என் கண்களை நான் நம்ப முடியவில்லை. சோழனுக்கு சென்றது இதன் சொல்லி முதல்வர் ஆதித்த கரிகாலனின் அன்பு தம்பி அருள்மொழிவர்மனை காண என் கண்களை என்னால் நம்ப முடியவில்லை. வந்தியத்தேவா, உன் கண்களை உன்னால் நம்ப முடியவில்லை என்றால் நீ யாரை தான் நம்புவாய்? ஆழ்வார்க்கினியர்கள் பேசாதே. வீரனை யார் என்று கூறவில்லையே. இளவரசி, என் பெயர் வந்தியத்தேவன். ஆண்மக்குள்ள வந்தியத்தேவா, உன்னை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அது என் பாக்கியம். வீரனே, நீ எதன் காரணமாக இலங்கை வந்தாய்? அதை சொல். தங்களின் தனக்கை இந்த ஓலையை தங்களிடம் கொடுத்து வர சொன்னார். உடனே புறப்பட்டு படையெடுத்து வாழ்ந்த தனத்தை ஓலை அனுப்பியிருக்கிறார். ஆழ்வார்க்கினியர், சோழ நாட்டு நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது? அதை நான் சொல்கிறேன். நிலவரம் சற்று கவனமாக தான் இருக்கிறது. தங்களின் தந்தை குழந்தைகளை சற்று கவனிக்கிறமாக தான் இருப்பதை பயன்படுத்தி கவலை சூழ்ச்சி மண்டலத்தில் இறங்கியுள்ளார். சூழ்ச்சி மண்டலமா? ஆழ்வார்க்கினியர், வந்தியத்தேவன் கூறுவது உண்மைதானா? உண்மைதான். அது மட்டுமல்ல, பாண்டிய நாட்டின் ஆபத்துகள் உங்களை காக்க இலங்கைக்கு வந்துள்ளன. சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பாண்டிய நாட்டின் ஆபத்துகளை உங்களை தாக்குகிறார்கள். உண்மையாளர்களை காப்பாற்றுகிறார்கள். இவரை ஏதோ பார்த்ததாக தெரிகிறது. எனக்கும் பருவட்டையாளர் சிறப்படைய அரண்மனை தேவனை சிறைப்பிடிக்க கடற்கரை இலங்கைக்கு வருகிறது. சோழ தேச தலைவா? ஆமா, அரண்மனை தேவனை சிறைப்பிடிக்க வந்துள்ளோம். ஆதித்த கரிகாலனின் தூதுவராக கார்த்திகேயன் இலங்கைக்கு வருகிறார். அரசே வணக்கம். நான் கார்த்திகேயன். கரிகாலனை கூறுங்கள். அவருக்கு நீங்க சாட்சி அழைக்கிறீர்கள். வந்தியத்தேவன் படையாளிக்கு அழைக்கிறார். நான் என்ன செய்வது? இளவரசே, சோழ நாடு முறை சிறைப்பிடிக்க வந்துள்ளது. கப்பலில் அருள்மொழி தேவன் வந்தியத்தேவன் சோழ நாடு படைவீரர்கள் சண்டையிடுகிறார்கள். அப்போது சூறாவளிக்காரர்கள் அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள். உங்களையும் அவர்களை காப்பாற்ற செய்கிறார்கள். இலங்கையில் சூறாவளி கடந்து மீண்ட பின் சுட்ட பிச்சுக்கள் ஆயுதம் ஏற்கும்படி அருள்மொழி தேவனை வேண்டி நின்றனர். அவனை அருள்மொழி தேவன் ஏற்க மறுக்கின்றார். தாயகம் செல்ல வேண்டுகிறார். அருள்மொழியின் வேண்டுதலை ஏற்று அவரை தன் நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர் சுட்ட பிச்சுக்கள். அதே வேளையில் கடவுள் சென்று ரகசியமாக நந்தினியை சந்திக்கின்றார் ஆதித்ய கரிகாலன். இந்த ரகசிய சந்திப்பை அறிந்த பழுவேட்டரையர் அவ்விடத்திற்கு விரைந்து செல்கின்றார். வந்தியத்தேவனும் அங்கேதான் இருக்கின்றார். இறுதியில் கரிகாலன் கொல்ல
எப்பொழுதும் ஒன்று சொல்ல மாட்டார். நன்றி. Good morning to all. So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us have any apprehensions and none of us have any doubt. But when we are with our must discuss clearly this. Our difficulty is, I said it's not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the intelligence mark that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on the road, which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with record to the ultimate. Our difficulty is not with beginning. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். தேசியமும் தெய்வீகமும் எனது கருத்து. ஜாதி என்பது பச்சையான அதிகம். ஜாதியும் நிறத்தையும் பார்ப்பவன் அரசியலுக்கு லாயக்கில்லை. ஜாதி பார்ப்பவன் தெய்வத்தை வணங்குவதில் அர்த்தமில்லை. ஜாதிக்காக எதுவும் செய்தவன் அரசியலில் புகுந்தால் அரசியல் கெடும். மனிதனுக்கு செய்யும் சேவையை மனிதனுக்கு செய்யும் பூஜை. நன்றி. Give me bread and I shall give you freedom by Subhash Chandra Bose. He was an extremely loved leader and a motivational speaker. But out of all of the speeches he made, none was more popular than the Give me bread and I shall give you freedom. This speech was made in Burma in 1944 to the members of the Indian National Army. Friends, 12 months ago, a new program of total mobilization or maximum sacrifice had been placed before the Indians in East Asia. But before that, I want to give you an account of all of our achievements during the past year and place before you our demands for the coming year. But before I do so, I want you all to remember what a golden opportunity you have for freedom. The British are facing worldwide struggle, and through the course of struggle, they have faced defeat from so many fronts. Thus, the enemy has considerably awakened our fight for liberty. Has been much easier than it was 5 years ago. I am so very hopeful and optimistic for liberty, as I do not merely rely on the millions of Indians in East Asia. There is a gigantic movement going inside and outside India, in which millions of our countrymen are prepared for maximum sacrifice and suffering. But ever since the great fight of 1857, our countrymen have been disarmed. Thank you. मैं रानी लक्ष्मीबाई सर्वप्रथम मैं आदरणीय अतिथि मान्य गुरुजनों और संपूर्ण देशवासियों को प्रणाम
stones do not make revolution. The sword of revolution is sharpened on the metal stone of idea. Revolution is an inalienable right of mankind. Freedom is an imperishable birthright of all. I have only one religion, and that is to serve the country. I am Begum Hasrat Magal. It is anything that Kathmandu had given Aslim to the rebel leaders' party because of the immense wealth which they had brought with them from India. Of course, as would be expected, most opportunities of the rebels were born among others. Premier Jang Bahadur himself, and why shouldn't he? The glory we had in the country, this fight is for that. Our enemies came disguised as friends. They did the evil thing that was never expected. Thank you. Super morning, one. I believe that it is not the task of anyone's country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood to give my assessment of the leaders of the country. Thank you. Long years ago, we were impressed with Disney, and now the time comes when we shall redeem ourselves, which not wholly or in full measure, but very substantially at the stroke of midnight hour, when the bird sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history. When we step out from old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation longs after finds utterance, it is fitting to the Thank you.
our students of class 7 and 8 are going to perform a Punjabi dance. Pakistan
DTE, after a man of which full 7,000 kilometers. CSL national flag வந்து freeze ஆகுது. அவங்களால இன்னைக்கு flag ஹோஸ்டிங்கே பண்ண முடியலையே, flag ரைஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு நம்ம சோல்ஜர்ஸ் வந்து விஜிலண்டாக நம்ம நாட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்படி நம்ம நாட்டை நம்ம சோல்ஜர்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபேமிலிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்ம தான் நம்ம குடும்பத்தினுடைய பிஎஸ்எம். வீட்டிலே நம்ம பசங்க மேலே நம்ம ரொம்ப விஜிலண்ட் கரெக்டாக இருக்க வேண்டியது சார் சொன்ன மாதிரி காலத்தின் கட்டாயம். சோல்ஜர்ஸுக்கு நாட்டை தான் காப்பாற்ற முடியும், நம்ம குடும்பத்தை நம்ம குழந்தைங்களே நம்மளால தான் காப்பாற்ற முடியும். எந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸும் ஏலியன்ஸும் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வராங்க, சோல்ஜர்ஸ் போட்டஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்க எத்தனை ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? நம்ம குழந்தைங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? அவங்க எந்த முறையில் வந்து வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க, அதில் எந்த அளவுக்கு வயலன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? இல்லை. அதையெல்லாம் நம்ம விஜிலண்டாக கண்காணிக்கணும். நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸுடைய நிறைய டிக்ளமேஷன் ஸ்பீச்சஸ் நம்ம கேட்டோம், நிறைய ஸ்டோரிஸ் பார்த்தோம். அங்கேருந்து நாங்கள் மேப் பார்க்குறப்போ ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து பாபர் படையோகம் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறப்பா கரெக்டாக சோழா எம்பையர் வரைக்கும் மட்டும்தான் அவருக்கு வர முடிஞ்சிச்சு. பாபர், அலாதீன் கில்ஜி, அது அப்புறம் ஒரு 6 முகல் எம்பரர்ஸ் இருக்குது. சோழா கிங்டத்தை தாண்டி இங்கே கீழே வரவே முடியலை. தமிழ்நாட்டு கேரளா மட்டும் கேப்சர் பண்ணவே முடியலை. அதுக்கு ரீசன் கேரளா கிடையாது, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நம்ம சோழா எம்பையர் அந்த ராஜவம்சம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம போர்டர்ஸை வந்து பாதுகாத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இந்தியா ஃபுல்லாக நான் அதான் யோசித்தேன், நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம பாதுகாப்போம். அன்னைக்கு நம்மளுடைய எனிமீஸ் பிரிட்டிஷ் ஆகிடுச்சு, இன்னைக்கு நம்ம எனிமீஸ் பிரிட்டிஷ் கிடையாது. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இன்டர்நேஷனலி எந்த எனிமீஸுமே கிடையாது. ஈவன் இன் வாகா பார்டர் ஈத் அன்னைக்கு பாகிஸ்தானிஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஸ்வீட்ஸ் வித் இந்தியன்ஸ். தீபாவளி அன்னைக்கு இந்தியன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஸ்வீட்ஸ் வித் பாகிஸ்தான். இன்னைக்கு நம்மளுடைய எனிமி யார்? இன்னைக்கு எனிமி எனிமி. இன்னைக்கு நம்ம பிரிட்டிஷ் எனிமியை கேன்சல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன்னைக்கு நம்மளுடைய எனிமி யார்? அது பெரிய கொஸ்டின். அன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரீடத்துக்காக போராடணும். இன்னைக்கு நம்ம போராட வேண்டியது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஓவர் ஃப்ரீடம். ஓவரான ஃப்ரீடத்துக்கு எகெயின்ஸ்டான ஃப்ரீடத்துக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு போராட வேண்டியது. இந்த காலத்திலே வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் பசங்களை பனிஷ் பண்ணினா சைல்ட் லைன் சர்டிஃபிகேட், டீச்சர்ஸ் பிரின்சிபல் பனிஷ் பண்ணால் பேரண்ட்ஸ் அறிஞ்சிருக்கேன். அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது. வீட்டில் திட்டுவாங்க, ஸ்கூலில் திட்டுவாங்க, நம்ம 2 பேராலும் திருத்த முடியாது, போலீஸ் திட்டுவாங்க. இன்னைக்கு 3 பேர் கையை கட்டி கொண்ட மாதிரி. அப்போ நம்ம பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எங்கே போயிடும்? தட் இஸ் அ பிக் கொஸ்டின் தட் வி ஷுட் ஆஸ்க் அவர்செல்ஃப். நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதோடு நம்மளுக்கு வேலை முடியலை. அவங்க நல்லா படிச்சுட்டு போதும், கண்டிப்பாக கிடையாது. அது ஒரு 50% தான். படிக்கிறாங்களோ இல்லையோ அவங்க நல்ல மனிதர்களாக வாழ வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப்ல நியூஸ் எல்லாம் பப்ளிக்காக சொல்ல முடியாது. டீன் பிரெக்னன்சிஸ், இன்செஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், மதர்ஸ் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 16, இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது? கண்காணிப்பு நம்ம இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் as a team we have to go together. As a team we have to protect our children. That is very important. And குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது, when we went to Punjab, we happened to know the real story of Bhagat Singh. You all know Bhagat Singh, right? He was from a very wealthy family. In fact, 76 வருஷம் முன்னாடி, almost 80 years back, his father was willing to pay 45 lakhs ransom to the British government. British government 45 லட்சம் அந்த காலத்தில் கட்டி அவரை வெளியே எடுக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் எபிலிட்டி இருந்தது யாரு? பகத்சிங்கினுடைய ஃபேமிலி. பட் யூ நோ வாட் பகத் சிங் செட்? நோ, ஐ வில் டை ஃபார் மை கண்ட்ரி. நான் என்னுடைய நாடுகளில் என்ன செய்கிறேன்? நான் போராடுறேன், நான் வந்து ரத்த சாட்சியம் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான கட்டாயமும் கிடையாது. நம்ம பகத்சிங் மாதிரி வாழணும்னு யாருமே நம்மளை கட்டாயப்படுத்துறது இல்லை, நம்ம ஃபோக்கஸ் செய்யலாம். பட் இட் ரியலி மூவ்ஸ் மீ டு see that some students are not willing to participate in any program, especially in the higher classes. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் எடுக்கணும். கண்டிப்பாக கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் எஸ் சொல்லுறதுனால தான் நீங்கள் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கீங்க, அப்படி தானே? உங்களுடைய ஃபுல் ஃபீஸும் அவங்க கட்டுறதுக்கு இருக்கீங்க. இருக்காங்க. How will they say no? நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
Anyway, we are 140 crores of Indians. How many? 140 crores. How many fingers do we have in one hand? 5. உலகத்திலே உள்ள 5 மனிதர்களை வரிசை அனுப்பிட்டா அதுல 1% is an Indian. 1% is an Indian. How proud we should be. Our country is growing, increasing. அது மட்டும் இல்ல, we are so rich in human resources. நம்மளுடைய previous generation அமெரிக்கா போகணும், ஆஸ்திரேலியா போகணும், யூரோப் போகணும், நம்ம country brain was happening. Yes or no? But this generation is coming back from all the countries of the world. In the year, நம்மளுக்கு 2 admissions from USA, 2 admissions from South America, South Africa. Yes, so people are coming back to India. It's a very good sign. And the American President Trump, what is he doing? Deportation. எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? ட்ரெயின்ல பேக் பண்ணி go back to your own countries. So better நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம நல்ல வேல் ஊன்றி நம்ம நாட்டுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்டபிளா ப்ரொடக்டிவா we should be good citizens before God and man. That is very important. I always tell you there are 3 ways to do anything. What are they? Good way, bad way, God way. Our ways are only either it is God way or good way. We don't have to do that. And definitely in 20 years our country is going to be number 1. In the development, India is going to be the number 1 country in the world. So don't think about leaving our country. My brother is settled in Dubai. My Periyapas, most of my family members, they are settled in different parts of the world. Some of them are in Austria, Australia, Canada. Some of them are planning to go. But my family, our family, we are deeply rooted in our nation. We are very integral part of our country. You are all very important for our country. Our national development is நீங்க எல்லாருமே மிக மிக முக்கியம். ஸோ நம்மளுக்கு நேஷனல் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸாக இனிமேல் வாழ முடியாது. நம்ம ஆக்ஷனாகவும் பண்ணலாம். இல்லையா? We can participate in programs. At least we should have that patriotic sense in our minds. We should be loyal to our family and we should be loyal to our country. We should be loyal to God. And we are proud to be Indians. Proud to be Indians. Thank you. Thank you so much, ma'am. தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல வேலைகளுக்கு இடையே எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் பாதுகாப்பு பற்றிய அறிவுரைகளையும் மாணவ செல்வங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினர் டிஎஸ்பி திரு சந்தானமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல. இந்த பள்ளி கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்க பல முயற்சிகளை எடுத்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் எம் பள்ளி தாளாளர் டாக்டர் பிள்ளைகிரகம் அவர்களுக்கு இதயம் கனிந்த நன்றிகள் பல. ஒவ்வொரு மனிதனும் சமுதாயத்தில் சிறந்த மனிதனாக பல சாதனைகளை செய்ய வேண்டுமென்றால் முதலில் அவன் தன் மாணவ பருவத்தில் தன் நாட்டின் பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த சமூக அறிவியல் கழகத்தை தொடங்கி முதல் நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக வடிவமைத்து சிறப்பாக நடத்தி முடித்த எம் பள்ளி முதல்வர் திருமதி ஷாலினி பிள்ளைகிரகம் அவர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த நன்றிகள். மாணவ செல்வங்களை இத்துணை அழகாக பாடவும் ஆடவும் வீரம் நிறைந்த நாட்டுப்பற்று மிகுந்த பேச்சாளர்களாகவும் மாற்றிய எம் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நன்றிகள் பல. அழகாக ஆடி பாடி பேசி நடித்து எங்கள் மனதை கொள்ளை கொண்ட எங்கள் மாணவ செல்வங்களுக்கு நன்றிகள் பல. இந்த விழாவிற்கு வந்து கலந்து கொண்டு